Hello dear students, welcome to online biology class for 2nd PUC, and let us continue the next part of reproduction in organisms, and it is about sexual reproduction. So in the sexual reproduction part, in the previous video we discussed about the pre-fertilization events, and pre-fertilization events are of two types. One is gametogenesis and another is gamete transfer. So in the continuation of the gametogenesis, let us study about sexuality in organisms. ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್, this is very important bit of the chapter. 1 mark, 2 mark, 3 mark ಮೂರೂ ಕೆಟಗರಿ ಒಳಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. Sexuality explains whether organism is unisexual or it is bisexual, and this is classified on the basis of type of the gametes produced by the organism. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬರೀ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದೋ ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬರೀ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದೋ ಅದರದ್ದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಚುವಾಲಿಟಿನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬೈಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಆರ್ ಹರ್ಮ್ಯಾಪ್ರೋಡೈಟ್ಸ್. ಬೈಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಆರ್ hermaphrodite animals. ಏನು ಹಿಂಗಂದ್ರೆ, the animal which possesses both male and female reproductive organs in the same body, they are called hermaphrodites. Interesting definition. ಒಂದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಎರಡೂ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಗಳು ಇರಬೇಕು. Both male reproductive organ as well as female reproductive organ. When the single organism contains both male and female reproductive organs, they are called hermaphrodites. Other term used is bisexual animal. And examples for hermaphrodites are tapeworm, earthworm, here is the image, sorry I missed the image of tapeworm, leech and sponges. Sponges belongs to porifera. The single animal body contains both male and female reproductive organ, therefore the sponges are hermaphrodites. Earthworm is also hermaphrodite, leech is also hermaphrodite. Earthworm and leech are belonging to Annelida, and tapeworm is platyhelminth. So all these are the examples for hermaphrodites, where the body of a single organism contains both male and female reproductive organs. ಎರಡು ಇರ್ತಾವ. ಒಂದೇ ಅನಿಮಲ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಮೇಲು ಮತ್ತು ಫೀಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಇದ್ದರೆ such animals are called hermaphrodites. Opposite to this one are unisexual animals. ಏನಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಹರ್ಮ್ಯಾಪ್ರೋಡೈಟ್ ಅಂದಾಗ ಒಂದೇ ಅನಿಮಲ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಎರಡೂ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಆನಿಮಲ್ ಆರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಐದರ್ ಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಆರ್ ಫೀಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್. ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಎರಡೂ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಐದರ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಚ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಚುವಲ್. ಅಪೋಸಿಟ್ ಟರ್ಮ್ ಟು ದ ಹರ್ಮ್ಯಾಪ್ರೋಡೈಟ್ ಅಥವಾ ಬೈಸೆಕ್ಚುವಲ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೋಮೋಪ್ರೊಡೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಒಳಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. hermaphrodites, homaphrodites, opposite term. So when the organism is unisexual,
The body contains either male reproductive organ or female reproductive organ. And examples are cockroach, roundworm, that is Ascaris, and in case of humans. Remember, when the organisms are unisexual, they exhibit sexual dimorphism. What is sexual dimorphism? Sexual dimorphism means on the basis of external appearance, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮನ್ನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇದು ಮೇಲ್ ಅದನೋ ಇದು ಫೀಮೇಲ್ ಅದನೋ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ ಅದನ್ನು ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಡೈಮಾರ್ಫಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯುನಿಸೆಕ್ಚುವಲ್ ದೇ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಸೆಕ್ಚುವಲ್ dimorphism. Here you can see this is male cockroach and this is female cockroach. Male cockroach is larger in size and female cockroach is smaller in size. Just on the basis of size only, it is possible to identify whether the cockroach is male or it is female. Then in case of Ascaris, that is roundworm, the male is shorter in length as compared to the female. ಫೀಮೇಲದು ಎರಡೂ ಎಡ್ಜ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ರಿ, ಎಂಡ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮೇಲದು ಒನ್ ಎಂಡ್ ಏನಾಗ್ಯದ, ಫೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ಯದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಲ್ ವರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ವರ್ಮ್. Length of the male worm is shorter because one end of the male has folded and here both the ends are free. So on the basis of external appearance, the male roundworm and female roundworm can be identified or distinguished. This is also the exhibition of sexual dimorphism. Like that, in case of human also, the male and female individuals can be identified on the basis of external appearance, and this is also the exhibition of sexual dimorphism. ಹರ್ಮ್ಯಾಪ್ರೋಡೈಟ್ ಅಂತ ಟರ್ಮನ್ನು ಬಳಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಎರಡೂ ಇರ್ತಾವೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್? ಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್. But when the organism is unisexual, strictly, either it contains male reproductive organ or it contains female reproductive organ, and these organisms exhibit sexual dimorphism. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಹರ್ಮ್ಯಾಪ್ರೋಡೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಡೈಮಾರ್ಫಿಸಮು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲನ್ನು ಮೇಲ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. Because the animal body, single animal is containing both male and female reproductive organs. So this is the definition of unisexual animal. Then moving to the plants. Animal ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಎರಡೂ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಒಂದೇ ಆನಿಮಲ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಅದು ಹರ್ಮ್ಯಾಪ್ರೋಡೈಟ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೋತದ. ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಗಳು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಯುನಿಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೋತದೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೂ ಏನಾರು ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನು. ವೆನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯುನಿಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅವಾಗ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಟಿರೋಥ್ಯಾಲಿಕ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಹಿಟಿರೋಥ್ಯಾಲಿಕ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಯಾಂಚಿಯಾ. ಇದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು. ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಡಯೋಶಿಯಸ್. ವೆನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಯೋಶಿಯಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, then you need to write papaya and date palm. So what is this dioecious condition? Definition ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, then definitionಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಒಂದು ಫ್ಲವರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ is the male reproductive organ and gynoecium is female reproductive organ. When both of them are present in the same flower, the condition is called bisexual. But here
Not only the reproductive organs are separate, even flowers are growing on different plants. The condition is called dioecious. ಏನಿದು? If male and female flowers are present on different plants, ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟು ಬರೀ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿರ್ತದ? ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದ, ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈನೋಶಿಯಮ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟು ಬರೀ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ both male and female flowers are growing on two different plants. ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಯೋಶಿಯಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಪಪಾಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟ್ ಪಾಮ್. ಡೇಟ್ ಪಾಮ್ ಅಂದರೆ ಖರ್ಜೂರ. Phoenix dactylifera, it is the biological name Phoenix dactylifera. So this is the date palm with male flower. ಇಲ್ಲೇನು ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ನೀವು ಇಮೇಜ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಇದು ಬರೀ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರು. ಈ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸು ಬೆಳೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ it is the date palm plant with the female flower, and separately these two flowers are produced on two different plants. Hence the date palm is example for dioecious. Male and female ಫ್ಲವರ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಿನ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಯೋಶಿಯಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ದೆನ್ ಪಪಾಯ, ಪಪ್ಪಿ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇನ್ ಪಪಾಯ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಆಫ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಇನ್ ಪಪಾಯ. ದ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಕೆರಿಕಾ ಪಪಾಯ ಆರ್ ಸರಿಕಾ ಪಪಾಯ ಅಂತಲೂ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ಡೇಟ್ ಪಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಪಾಯ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಯೋಶಿಯಸ್. ಮಾರ್ಕ್ಯಾಂಚಿಯಾ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇವನ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕ್ಯಾಂಚಿಯಾ ಆಲ್ಸೋ ದ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಟೂ ಸಪರೇಟ್ ಥ್ಯಾಲೈ. ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥ್ಯಾಲಸ್ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸು ಬೆಳಿತಾವ. ಸೊ ಹಿಟಿರೋಥ್ಯಾಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾರ್ಕ್ಯಾನ್ಶಿಯಾ ಅಂತಲೇ ಬರೀಬೇಕು. ಡಯೋಶಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀರಿ ಅಂತಂದರೆ 100% ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಪಪಾಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟ್ ಪಾಮ್. ಅಪೋಸಿಟ್ ಟರ್ಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಥ್ಯಾಲಿಕ್ ಆರ್ ಬೈಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಆರ್ ಮೊನೋಶಿಯಸ್. ಯುನಿಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಡಯೋಶಿಯಸ್, bisexual, monoecious, and examples are homothalic. ಏನಾಗಬೇಕಿಲ್ಲೇ? the single thallus having both male and female reproductive structures. Give example for homothalic plant. Only one you need to write, it is fungi. Bisexual flowering example ಬರೀರಿ ಅಂದ್ರೆ hibiscus. ಮೊನೋಶಿಯಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಕೋನಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೊನೋಶಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯೋಶಿಯಸ್? ಡಯೋಶಿಯಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರು ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೊನೋಶಿಯಸ್? ಹಿಯರ್ male and female flowers are present on same plant. Flowers are different. One is male flower and another is a female flower. But condition is both male and female flowers are present on the same plant. Male flower, female flower separate ಇರ್ತಾವ. ಬಟ್ ಎರಡೂ ಫ್ಲವರ್ಗಳು ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ? ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೊನೋಶಿಯಸ್. ವೆನ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್,
Dioecious, when male and female flowers are produced on the same plant, it is monoecious. And again, you need to remember the typical example for monoecious plants, cucurbits and coconut. Cucurbita maxima, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ, pumpkin, ಇದು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬಲ್ಜ್ಡ್ ಇರೋಂಥ ಫ್ಲವರು ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಕೆಳಗಡೆಗೆ ನ್ಯಾರೋ ಸ್ಲೆಂಡರ್ ಇರೋಂಥ ಫ್ಲವರು ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರನ್ನು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಫ್ಲವರ್ಗಳು ಸೆಪರೇಟೇ ಅವ, ಬಟ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇವನ್ ಇನ್ ಕೋಕೋನಟ್, ಇದೇನು ಸಣ್ಣ ಅಡಿಕೆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಮಾಲ್ ಇವು ಒಂದೇ ಬಂಚ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಅರೈಸ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅವು ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಎರಡೂ ಫ್ಲವರ್ಸು ಸೆಪರೇಟೇ ಅವ, ಬಟ್ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಅಗೇನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್, ಫಾರ್ ಹೋಮೋಥ್ಯಾಲಿಕ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಫಂಗೈ. ಫಾರ್ ಬೈಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಹಿಬಿಸ್ಕಸ್. ಹಿಬಿಸ್ಕಸ್ ಒಳಗೆ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈನೋಶಿಯಮ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವ, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೈಸೆಕ್ಚುವಲ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕ್ಲಿಯರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಚುವಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗೆ ಬರೀ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಅದ, ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗೆ ಬರೀ ಗೈನೋಶಿಯಮ್ ಅದ. ಎರಡೂ ಫ್ಲವರು ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯೋ ಬದಲು ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, indicating the condition monoecious. That is the difference. Here the flowers are unisexual, but flower ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಎರಡೂ ಫ್ಲವರ್ಗಳು ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೊನೋಶಿಯಸ್. ಎರಡೂ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ಲವರ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಯೋಶಿಯಸ್. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. Staminate flower, what is this? The male flowers are called staminate flower and they contain only stamens. ಒಟ್ಟ ಗೈನೋಶಿಯಮ್ ಇರುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ, ಕೇಲಿಕ್ಸ್, ಕರೋಲಾ, ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್. The flower is called male flower because androecium represents male reproductive part. And flower with the pistil is nothing but part of gynoecium, it is called female flower. And the flowers with calyx, corolla and gynoecium are called female flowers or pistillate flower. ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಫ್ಲವರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಸ್ಟೆಮೆನ್, ಅದರೊಳಗೆ ಒಟ್ಟೆ ಗೈನೋಶಿಯಮ್ ಇರಲೇಬಾರ್ದು, ಬರೀ ಸ್ಟೆಮೆನ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥ ಫ್ಲವರನ್ನ ಸ್ಟೆಮಿನೇಟ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್. ವೆನ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಗೈನೋಶಿಯಮ್, ದಿಸ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ female flower and it is called pistillate flower. Remember, the staminate and pistillate flowers are unisexual flowers. ಯೂನಿಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಡೆವಲಪ್ ಆದರೆ ಡಯೋಶಿಯಸ್, ಯೂನಿಸೆಕ್ಚುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸು ಒಂದೇ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೊನೋಶಿಯಸ್. ಟ್ರೈ ಟು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ and watch the video completely so that you can remember the things easily. Rest of the things I will continue in the next video. Hope explained part is clear for you. Thank you.